अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान शाहिद सकलैन लक। ईरान ते अमरीका दे दरमियान एक मुआहदा होने जा रहा है और इस मुआहदे दे विच जिहड़ा पाकिस्तान दा किरदार है वो बड़ा कलीदी है और पाकिस्तान ही इस मुआहदे दे दस्तखत दी जिहड़ी तकरीब होएगी ओहदा मेज़बान होएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान दा अज जिहड़ा एक सफारती मकाम है वो होने के बावजूद नहीं पाकिस्तान नूं दहशतगर्दी का सामना है और इस सारे मामले दे विच साडी जिहड़ी पड़ोसी सरजमीन है वो इस्तेमाल हो रही है। हुण अमरीका BLA ते मजीद ब्रिगेड की ब्लैक लिस्टिंग लई पाकिस्तान की हिमायत करे ये कहना है अमरीकी जरीदे का। पाकिस्तान ते चीन ने BLA नूं आलमी सतह ते सफारती ते माली तौर पर जोड़ा है वो इकल्ला करन लई अक़वाम मुत्तहिदा नाल राबता किया। अमरीकी जरीदे द डिप्लोमैट शाये होने वाले एक तजियाती मजमून कहा गया कि अमरीका नूं अक़वाम मुत्तहिदा बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ते ओदी जड़ी झेली तंजीम है जिन्हों मजीद ब्रिगेड कहते हैं ओदी ब्लैक लिस्टिंग लई पाकिस्तान की हिमायत करनी चाहिए। मजमून के मुताबिक पाकिस्तान ते चीन ने BLA नूं आलमी सतह ते सफारती तौर पर और माली तौर पर इकल्ला करन लई अक़वाम मुत्तहिदा नाल राबता किया है, पर अमरीका वालों इस अमल नूं जिहड़ा है वो डिले किया जा रहा है, लंबा जिहड़ा किया जा रहा है उहदे उत्ते सवाल पैदा हो गए हैं क्योंकि अमरीका खुद BLA ते मजीद ब्रिगेड नूं दहशतगर्द तंजीमां करार दे चुके हैं। तजिए कहा गया है कि अफगानिस्तान विच मौजूद मुबैना महफूज ठिकाने इलाकाई सलामती लई खतरा ने ते BLA हुण सिर्फ एक मकाम ही नहीं बल्कि इलाकाई अदम इस्तेहकाम पैदा करने की सलाहियत रखने वाली एक तंजीम बन चुकी है। मजमून के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त शामिल जड़ा है करन नाल BLA के असासे मुंजमद करन, आलमी सफरी पाबंदियां लाउण ते ओहदे माली ज़राए ते बैनुल अक़वामी नेटवर्क्स नूं महदूद करने विच मदद मिल सकती है। द डिप्लोमैट ने मजीद मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि BLA माजी CPEC मनसूबियां चीनी शहरियां ते पाकिस्तानी सिविल ते अस्करी अहदाफ नूं निशाना बनाती रही है ते अगर इस दी आलमी सतह ते सहूलतकारी ना रोकी गई तो मुस्तकबिल मजीद खतरे पैदा हो सकते हैं। मजमून यह भी कहा गया कि बलोचिस्तान के मादनी ज़खायर अमरीका की दिलचस्पी के तनाजुर मुस्तकबिल अमरीकी सरमायाकारी ते अमले भी मुमकिन खतरात की जद आ सकते हैं। लिहाजा BLA के खिलाफ मुतवाजन मुअसर ते बैनुल अक़वामी सतह ते मरबूत रद्द अमल जड़ा है वो नागुज़ीर है। इहदे नाल नाल अक़वाम मुत्तहिदा दी सलामती कौंसल ने अफगानिस्तान विच दहशतगर्द गिरोहां की मौजूदगी उत्ते शदीद तशवीश का इजहार किया है। अफगानिस्तान सरजमीन उत्ते दहशतगर्दां की मौजूदगी ते तालिबान रजीम वालों इन्हां दी मुबैना सरपरस्ती एक बारी फिर आलमी सतह उत्ते बेनकाब हो गई है ते सलामती कौंसल ने तालिबान रजीम नूं इंसदाद ते दहशतगर्दी के वादियां उत्ते अमल ते खवातीन नूं बराबर हकूक फराहमी उत्ते जोर दिता है। सलामती कौंसल ने अफगानिस्तान बारे करारदाद मंजूर की है जिस दे तहत यूनामा की मुदत जिहड़ी है वो 17 जून 2027 तक वधा दी गई है। पाकिस्तानी मंदूब ने अफगानिस्तान तो पैदा होने वाली दहशतगर्दी के खतरात बारे आगाह करते हुए फितना उल खवारिज ते फितना उल हिंदुस्तान समेत आलमी दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान सरगर्म ने यह उन्होंने कहना सी और जी सरहद पार दहशतगर्दी है उहदे विच मुलविस ने। अमरीकी मुस्तकिल मंदूब ने तालिबान रजीम उत्ते तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, गैर माली सफारतकारी का खात्मा करना चाहिए तो खवातीन के हकूक की खिलाफ वर्जी रोकनी चाहिए। लाइबेरिया के सफीर ने भी तालिबान रजीम नूं जड़ा है वो बहुत सख्त उन्होंने उत्ते तनकीद की ते कहा कि अफगानिस्तान अपने हमसाया ममालिक के अमन ते सलामती नूं खतरे च ना पावे ते अपनी सरजमीन दहशतगर्द तंजीमां के इस्तेमाल लई ना देवे। कायम मकाम अफगान मंदूब ने हेरात मुजाहिरीन ते फायरिंग की मजम्मत करते हुए खवातीन के हकूक की सूरत हाल उत्ते तशवीश का इजहार किया। आलमी माहिरीन के मुताबिक तालिबान रजीम ने दुआई वादा किया कि वह अफगान सरजमीन नूं किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, पर मौजूदा सूरत हाल इसके बरअक्स है। माहिरीन का कहना है कि तालिबान रजीम को अवामी मसाइल का कोई सियासी हल मौजूद नहीं तो वह अंदरूनी तनकीद ते एहतजाज नूं दबाण लई सख्त ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमां का जोड़ा वधदा होया असर रसूख है और नतीजे खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल शदीद तशवीशनाक हो गई है और अफगान तालिबान के जेर असर अफगानिस्तान इस वक्त इस खिते जोड़ा है दहशतगर्दी फैलाने का सब तो वड्डा जरिया बन चुका है। अमरीकी जरीदा वाशिंगटन टाइम्स ये कह रहा है कि अफगानिस्तान के दोबारा दहशतगर्दी की महफूज पनाहगाह बनने नाल पाकिस्तान उत्ते दहशतगर्दी का दबाव वध गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीका ते उहदे इत्तेहादी मुल्कों के खिलाफ कोई वड्डा मनसूबा वो दोबारा अफगानिस्तान तो जन्म ले सकता है।
और 2021 ਅਮਰੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਾਕਤਦਾਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤਾਉਨ ਮਜ਼ੀਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਮਦਦ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੋਹਾ ਮੁਆਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਹਿਰੀਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖਲਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਲਕਿ ਵਸਤੀ ਤੇ ਜਨੂਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚਾਹੇ ਉਹ BLA ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜੀਦ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਮਰੇਜ਼ ਸਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਮਰੇਜ਼ ਸਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ BLA ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜੀਦ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸਫਾਰਤੀ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ 2025 ਚ ਮਈ 2025 ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਵਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਜ਼ਦਲਾਨਾ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ बढ़ा ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਦ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਔਰ BLA ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੁਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ UNO 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਈਰਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸਬਤ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਦਹਾਈਆਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਲੇ ਇਤਮਾਦ ਇਲਾਏ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਐਜ਼ ਲੇਟ ਐਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ UNO 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕਡ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ CPEC ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕਡ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ CPEC ਬਣੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਵਾਹਿਦ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ
ਔਰ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ 'ਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖੈਰ ਇੱਕ ਕਰਾਰਦਾਦ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਹੈ ਆਖਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਆਹਦੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਹਾ ਮੁਆਹਦੇ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਰੋਡਸ ਬਣੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 2001-2 ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡਿਊਰਿੰਗ ਫਰੀडम ਕਰਨ, तो उस वक्त ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰਦਰਨ ਅਲਾਇੰਸ ਅਮਰੀਕਨ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਬੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਇਨਰੋਡਸ ਬਣੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੋਹਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਜਗਾ ਨਾ ਬਣੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕਸ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸਨ ਦੋਹਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਔਰ ਐਪਰੈਂਟਲੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੈਬ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ बढ़ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਪਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਛੋੜ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਛੋੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ। ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਅਮਰੀਕਾ ਛੋੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਸਮਰੇ ਸਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਮਰੇ ਸਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਫਗਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ BLA ਹੈ, ਮਜੀਦ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਸਮਰੇ ਸਾਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਹਕੂਕ ਉੱਥੇ ਪਾਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਜ਼ ਰਜੀਮ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੋਹਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੂਮਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਭਰੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀਨ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਦਕਿਆਨੂਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਕਵਾਨੀਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਹੋ ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰਸੀਲਾਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਫਗਾਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ
ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਰ ਸਾਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट आई है और वो कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान क्योंकि दहशतगर्दी पनप रही है, उत्थे सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, उत्थे मौजूद ने दहशतगर्दी के ठिकाने, तो कि वो ये कह रही है वाशिंगटन पोस्ट टाइम्स की रिपोर्ट कि जी ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। क्या ऐसा मुमकिन है? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਨੇ। जी समरेश सालिक साहब, तीन चीज़ां, एक तो दोहा मुआहदे ते अमल दरामद की हमेशा गल होती है, दूजा जिहड़ा है वो इंटैलीजेंस शेयरिंग की गल होती है, और तीजा जिहड़ी साडी बार्डर सर्वेलेंस है या सरहदी निगरानी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿन क्या ਅਮਰੀਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਉਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, और क्या वाकई ये मुमकिन भी है कि अमरीका ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਉਨ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰੈਂਕਲੀ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਏ, ਅਮਨ ਆਏ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ख्वाब ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਚਾਈਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਨ ਔਰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਆਏ। ਉਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਗਰਾਮ ਬੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਣੇ ਵਾਸਤੇ। तो उस वजह तो लॉजिकली यही होना चाहिए कि अमरीका पाकिस्तान की मदद करे उन मसाइल जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, जिहदे इस वक्त सब तो बड़ा मसाइल जो दहशतगर्दी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इतना मसला है, और इन्ह मसाइल और कश्मीर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो मैं समझना कि इन्ह चीज़ों अमरीका को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, लेकिन अगर अमरीका मदद करता है और खुशदिली नाल और नेक ख्वाहिश नाल मदद करता है, वो जो कुछ होएगा अगर इतना अमन आता है और स्टेबिलिटी आती है तो चाइना की फेवर जाएगा। इस वास्ते मैं पूरे सिस्टम च कंट्रडिक्शन नजर आती है, जिसकी वजह तो मैं सोचना कि शायद अमेरिका उस तरह की खैर ख्याली और खुशबख्ती नाल साडी मदद ना करे इन्हां मसलियां च। बहुत बहुत शुक्रिया समरेश सालिक साहब, तुसीं प्रोग्राम में शिरकत की थी। नाज़रीन, एक छोटा जिहा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आवांगे, कुछ मजीद मामलात ते गल करांगे। वेलकम बैक नाजरीन, और प्रोग्राम के इस हिस्से जरा गल करने ईरान अमरीका सूरत हाल के हवाले नाल। ईरान ते अमरीका के मुबैना जोड़ा एक खुफिया 14 नुकायती मुआहदा है, वो तफसीलात सामने आ गए हैं। मुआहदे का मतन हाले तक सरकारी तौर पर जारी नहीं किया गया, ताहम अरब ते अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स ने बड़े बड़े दावे जोड़ा है वो सामने रख दिते हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग ते अरब मीडिया अल अरेबिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक दोहां मुल्कां ने लबनान समेत जितने भी मुख्तलिफ महाज ने उत्थे जंगबंदी, समंदरी रस्तियां की बहाली, ईरान उत्ते लगी तेल दियां पाबंदियां आरजी तौर पर हटावन ते मुस्तकबिल मुस्तकिल अमन मुआहदे की तरफ वधण का एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुआहदे ईरान के जोरी प्रोग्राम बड़े अहम शीक शामिल है, जिस दे तहत ईरान ने यह वादा किया है कि वह कदे भी एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरान को अफजूदा यूरेनियम के मामले उत्ते अगले 60 दिन के अंदर मजीद गलबात करनी होगी। 60 दिन का यह मामला जो अमल है वह मुआहदे उत्ते दस्तखत के फौरन बाद शुरू हो जाएगा। मुआहदे समंदरी सिक्योरिटी की बहाली, पाबंदियां हटाण ते वक्त के नाल अमरीकी अफवाज की मुमकिन वापसी के वादे भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लबनान समेत तमाम महाजा उत्ते जंग का खात्मा
ਤੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਦਿਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਗਰਚੇ ਮਤਨ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਮਾਮ ਮਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਦਮ ਮੁਦਾਖਲਤ ਉੱਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਤਜਾਰਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕ ਵੀ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ तमाम ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਰਹਲਾਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ, ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਇਦਾਰੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਆਸ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੁੰਜਮਦ ਅਸਾਸੇ ਮਰਹਲਾਵਾਰ ਬਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਕਤਸਾਦੀ ਬਹਾਲੀ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ $300 ਅਰਬ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੁਆਹਦੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਰਾਰਦਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਇਬ ਸਦਰ JD ਵੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਤੈਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜਵਜ਼ਾ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੇ ਸਫਾਰਤੀ ਫਵਾਇਦ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਫਵਾਇਦ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਫਾਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ JD ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਜਵਜ਼ਾ ਮੁਆਹਦਾ 3 ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਾਤ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਬਹਿਰੀ ਆਮਦਰਫਤ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤੀਜੀ ਸ਼ਿਕ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੇ ਸਫਾਰਤੀ ਫਵਾਇਦ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੰਜ਼ੀਮਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮੁਆਮਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਐਟਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਛੋੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ करे तो उन्होंने हकीकी फ़वायद हासिल हो सकते हैं। JD वैंस के मुताबिक अगर ईरान ये शराइत पूरे नहीं करेगा तो उन्होंने किसी किस्म का भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। उन्होंने दावा सी कि इस मुआहदे की सूरत अमरीका हर हाल फ़ायदे की पोजीशन रहेगा। उन्होंने मजीद किया कि वाशिंगटन की कोशिश है कि मशरक़ वुस्ता कशीदगी घटे, आलमी तवानाई की तरसील बहाल रहे तो खिते तवील मुद्दती इस्तेहकाम कायम हो सके। उन्होंने मुताबिक ईरान के फैसले ये तय करेंगे कि उन्होंने मुआहदे के फवायद मिलणगे या नहीं। अमरीका तो ईरान के दरमियान होने वाला जो तारीखी अमन मुआहदा के हवाले नाल एक वड्डी ते अहम तब्दीली भी सामने आई है और वह है कि दोवां मुल्कों के दरमियान मुआहदे के कागजात यानी मुफाहमती यादाश्त उत्ते दस्तखत की जगह अचानक तब्दील कर दी गई है। बरतानवी नशरियाती इदारा BBC ये दस रहा है कि ये तकरीब जनीवा विच होनी सी, पर हुण ये 19 जून स्विट्जरलैंड के पहाड़ी इलाके जोड़ा बर्जन स्टॉक रिजॉर्ट जोड़ा वो मुनकिद की जाएगी। स्विट्जरलैंड की वजारत खारजा के मुताबिक यह नवा मकाम अपनी बुलंदी ते दुश्वार गुजार रस्तियां की वजह नाल सिक्योरिटी के लिहाज नाल ज़्यादा महफूज समझा गया, इसलिए तकरीब में इत्थे रख जोड़ा वो मुंतकिल कर दिता गया। इस पूरी तकरीब की सब तो वड्डी गल है कि इसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। इस सिलसिले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जमेरात को जनीवा रवाना हो गए, जिन्होंने नाल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ते कुछ वफाकी वज़रा भी जोड़ा वो शामिल होंगे इस वफद। दूजे पासे ईरान की नुमाइंदगी लिए पार्लीमेंट के स्पीकर ते अहम मुज़ाकरात बाकिर कालीबाग स्विट्जरलैंड पहुँचणगे। तकरीब की अहमियत का अंदाज़ा इस गाल तो भी लगाया जा सकता है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मुमकिना तौर पर इस शिरकत का इशारा दे चुके हैं। सदर ट्रंप के मुताबिक वो इस दस्तखती तकरीब की शिरकत बारे भी गौर कर रहे हैं तो जल्द इस मुआहदे की तफसीलात भी अवाम नाल शेयर करेंगे। ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास अरागची के मुताबिक मुआहदे के फौरन बाद जुम्मे वाले दिन तो दोवां मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात का एक नवा दौर जोड़ा है वो भी शुरू हो जाएगा। अमरीका ते ईरान के दरमियान होने वाले नवे अमन मुआहदे के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिते एक पासे ईरान नाल काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, उत्थे दूजे पासे वो अपने पुराने इत्तेहादी इसराइल नाल खासे नाराज़ ते नाखुश भी नज़र आ रहे हैं। उन्होंने मुआहदे की दस्तावेज़ इसराइल नूं दिखाण तो साफ इनकार कर दिता है। फ्रांस विच कतर के अमीर नाल मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप ने खुल के कहा कि वो ईरान नाल इस मुआहदे उत्ते बहुत खुश ने तो यह मुआहदा हर सूरत कामयाब होना चाहिए। इस मौके उत्ते उन्होंने इसराइल नूं सख्त पैगाम देंदे हुए कहा कि अमरीका की मदद तो बगैर इसराइल का दुनिया कोई वजूद नहीं तो उन्होंने पहले ही इसराइली वज़ीर आज़म नूं साफ कह दिता कि बैरूत उत्ते हमले उन्होंने बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। सदर ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर नाल गुफ्तगू के दौरान कहा कि पहले ईरान की सूरत हाल अमरीका के कामां विच बहुत वड्डी रुकावट सी, पर हुण अमन मुआहदे नाल अब्राहम अकार्ड नूं अगे वधाण दा रस्ता साफ हो गया। दूजे पासे इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अमरीका तो दरखास्त की थी कि ईरान नाल होने वाले मुआहदे की तफसीलात शेयर कीतियां जाण, पर अमरीका ने यह दरखास्त मुस्तरद कर दी तो मुआहदे की दस्तावेज़ दिखाण तो इनकार कर दिता।
ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਕਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਹਸਾਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਖਤ ਮੌਕਫ ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਹੁਕਾਮ ਨੇ ਹੈਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਤਨਾਜ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਲਬਨਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੁਸੱਲਹ ਅਫਵਾਜ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਜਨੂਬੀ ਲਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਦੀ 48 ਵਾਰ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਹਮਲੇ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਖਤ ਤੇ ਇਬਰਤਨਾਕ ਰੱਦ-ਏ-ਅਮਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬਾਕਿਰ ਕਾਲੀਬਾਫ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਜਨੂਬੀ ਲਿਬਨਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਕਾਬੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਲਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾ ਤੇ वेलकम बैक नाजरीन। मुहर्रम का महीना शुरू हो गया और बलोचिस्तान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी भाईचारे ते रवादारी की एक वड्डी मिसाल जिहड़ा है वो कायम हो रही है। कोयटा एक सदी तो कायम ये बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी मुआशरे विच पुरअमन बकायम बाहिमी नूं मजबूत कर रही है। बलोचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के सदर आशिक हुसैन हज़ारा ने कहा कि तमाम मकातब फिक्र नाल उन्हां दे बेहतरीन ताल्लुकात ने ते हर दफ़ा सिक्योरिटी फोर्सेस ते हुकूमत मुहर्रम और हराम के दौरान तसल्ली बख्श इंतजाम कर दिए। उन्होंने यह भी कहा कि मुहर्रम के इंतजाम बारे इजलास तमाम मकातब फिक्र ते मसीही बिरादरी भी शरीक होंदी है। मजहबी स्कॉलर अलामा डॉक्टर मूसा हुसैनी के मुताबिक मुहर्रम उल हराम पूरे अकीदत नाल मनाया जाता है, जिस अहले सुन्नत समेत तमाम मकातब फिक्र हिस्सा लेंदे ने। उन्होंने कहा कि कोयटा हर साल मुहर्रम के दौरान मुहब्बत भाईचारे ते रवादारी की खूबसूरत मिसाल कायम होती है। सूबाई पैगाम अमन कमेटी के रुकन पादरी साइमन बशीर ने भी मुसलमानों नाल भरपूर यकजहती का इजहार किया कि मसीही बिरादरी मुहर्रम के जलूसा हर मुमकिन तावन करती है। उन्हें यह भी कहा कि तफरका फैलाने की हर साजिश नाकाम बनाई जाएगी। मौलाना समीउल्लाह ने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी सबर इस्तेकामत ते हक उत्ते कायम रहने का दर्स देती है। उन्होंने मुताबिक मुहर्रम के पुरअमन इनकाद ते सूबे अमन लिए तमाम मकातब फिक्र ताजर बिरादरी ते उलमा मुत्तहिद ने। अज के प्रोग्राम तो इतना, इजाज़त दो। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।